Hello everyone, welcome to the learning management system, the subject of machine drawing. The subject code is 15ME34D. That's a mechanical engineering department. Today's my presentation is, and this video is about screw thread terminology, types of screws, behavior of the thread, nomenclature of the thread, and application of thread. Myself Madhu MG, working as a lecturer in Government Polytechnic Udupi under the Department of Collegiate and Technical Education. Let's go for the presentation. Today I am going to talk about the screw threads. In our day-to-day life, we come across many objects where bolts, nuts, screws, studs are used to join two or more parts or pieces together. For example, we use wooden furnitures like desk, stools, tables, cot, chairs somewhere in our office or colleges or houses. We all observe the use of bolt and nut screws for joining the parts together, one and each other. So ultimate result is we can use the fasteners to joining the two or more together. So that purpose we are using the nut and bolt or screws or welding or somewhere we use the join the parts. So first thing in our mind comes what is fasteners and what is fastening. So if you see this picture, there are two plates, top and bottom. Our intention is to hold these two plates together. So we can use here nut and bolt or screws or welding or somewhere. If you use glue also to connect to join these two plates. So now ಏನಕ್ಕೆ nut and bolt ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ nut and bolt, so provide best holding strength compared to screw ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಮಿಷಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ in a machine or a structure or engineering component is known as fasteners. So instrument is a fasteners. This complete process is called fastening. So the process of joining the different parts of a machine or engineering product is called fastening. Instrument is called fasteners and process is called fastening. Okay, we will go to the next slide. So the next slide is showing the types of fasteners. There are majorly two types of fasteners. First one is permanent fasteners and second one is temporary fasteners. In the permanent fasteners we use the adhesive, riveting, welding. So adhesive andre just glue use ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡೆಸಿವ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೋಕನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ರಿವಿಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ದು ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಎಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಎಡ್ಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಟರ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
The second thing is temporary fasteners. Temporary fasteners ಅಲ್ಲಿ two types ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನರಲ್ fasteners or non threaded fasteners. Second one is threaded fasteners. ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಟಲ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸೀ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಶಾಫ್ಟು ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ ಪಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಹೋಲ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೀಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಿಬ್ಬೆಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೊಟೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಪಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್. ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೂಸು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆನೂ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಅನ್ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಬೋಲ್ಟ್. ಒನ್ ಸೈಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡು ಬೋಲ್ಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ. ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಕಲ್ ಗ್ರೂ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಆರ್ ಎ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನಟ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗ್ರೂ ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರೂನ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಕಲ್ ಗ್ರೂ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಜಾಕ್, rotational movement is converted into linear movement. Okay, so screw jack is used to lift the heavy load by using small effort na use ಮಾಡಿ heavy load ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಪವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So the next thing is screw thread terminology. This is the most important according to the syllabus ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್
ಆರ್ ಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫೀಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಬೋಲ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಆದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್, ಸೊ ರೂಟ್ ಟು ರೂಟ್ ಇನ್ internal thread. So the largest diameter of the screw thread touching the crest on external thread, roots on the internal thread. Crest in the crest ge major diameter, root in the root ge major diameter. So minor diameter or core diameter andre this is the smallest diameter of the screw thread touching the roots or core on of an external thread or the crest of an internal thread. So ಇದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಇಂದ ರೂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು, ಆ ಎಡ್ಜ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಡ್ಜ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. It is the diameter of the cylinder from which external thread are cut out. The screw or bolt is specified by this diameter. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರನ್ಔಟ್ ತನಕ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. So nominal diameter. So nominal diameter, it is the diameter of the cylinder from which external thread are cut out. So ಈ nominal diameter ಮೇಲೆ external thread ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಆರ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ M20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ M ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್, 20 ಅಂದರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನಾಮಿನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಫೋಸ್ಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಎಡ್ಜ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. The next one is root. So similar to root ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is the edge of the thread surface nearest to the axis in case of external thread. So nearest to the axis ಗೆ ಏನು ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ದೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು
ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೂಟು, ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಇವೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಇದು ಕ್ರೆಸ್ಟು, ಇದು ರೂಟು, ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಕ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ರೂಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಟು ದ ಥ್ರೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ರೂಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ರೂಟಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪ್ತ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಚ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಸ್ಟಾರು ತೊಗೊಬೋದು, ರೂಟಾರು ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟಿಂದ ಆ ರೂಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೋಲ್ಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಟ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಟ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ವೆನ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ನೆಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್, LH ಥ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ RH ಥ್ರೆಡ್. Thread that will assemble when turned clockwise. Thread that will assemble when turned counterclockwise called left hand thread. So for example, consider ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಬೋಲ್ಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಟ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್. ನಟ್ಟು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಅದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡು, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಪರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ parallel or strike thread. A thread formed on the surface of a cone is called taper thread. Cylinder ಮೇಲೆ thread ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ that is called parallel thread. ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಪರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಕೋನ್ ಅಂದರೆ ಟೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಟೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋನ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಟೇಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್.
ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ whose lead or distance traveled when the screw rotates once it is equal to pitch and then it is called single start thread. For double start thread ಗೆ a screw thread whose lead is equal to twice the pitch is called two start or double start thread. So ಅದೇ ರೀತಿ a thread whose lead is equal to an integral multiple of two times the pitch or more is called multiple start thread. So for single start thread ಗೆ lead is equal to pitch ಆಗಿರಬೇಕು. For double start thread ಗೆ lead is equal to doubles the pitch ಆಗಬೇಕು. For triple start thread ಗೆ lead is equal to triples the pitch ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ನೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟೇಕ್ ಇದು 4 ಪಿಚಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ 4 ಪಿಚಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಲೀಡು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 or 3 ಪಿಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 2 or 3 ಪಿಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಕವರ್ ಆದರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಟ್ರಿಪಲ್ ದಿ ಪಿಚ್ ಕವರ್ ಆದರೆ ಅದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕರೋದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.